Happy morning, children. Hope you're doing good and safe. Today, we are going to learn how to write programs in RoboMind. We are going to see simple programs. And these programs you cannot execute using your mobile phone. This will support only Windows. Windows operating system. Is it clear, children? Now we are going to learn how to write a program alone. We are going to learn the concept which will help you when you study in the classroom. Is that clear, children? We are going to continue RoboMind and we are going to learn how to write a program in RoboMind. Come, let's see now. Now, let's see the components of the RoboMind screen. Once again, children, the first bar is a title bar. Okay, where you will be having the icon and the name of the application. This is a symbol of the RoboMind. Symbol of the RoboMind. And the name of the application will be displayed on the title bar. And you can see the menu bar. Then you can see the toolbar. And to the left side, the black color screen is called the script panel, where you are going to write your script, your commands. You all studied, no? The commands which will run or which will make a robot to perform the actions. And each commands will have a line number. Each commands will have a line number to the left side. Then the orange color screen is called the world panel, where you can see the result of the script. Then in the bottom you can see a run panel. Okay, the run panel will have the play button, stop button and pause button, and to perform the next action. So below the run panel you can see the message panel, where you can see the error message. Is that clear, children? Now our program, first example, our program is we are going to write draw an alphabet C. Now we are asking the robot to perform or to draw an alphabet C. Let's see the command, children. Here you have to keep two things in mind. That is the one thing, you have to change the direction of the robot. So this is a robot. You can see, children, this gray color. The robot you can see here, the symbol. This is a robot. You can see the direction of the robot, whether it is in right side or left side. According to this direction, you have to take forward or backward, or east, west, north, south. This is a moving commands we have studied already. So first you have to see the direction of the robot. From there, that is a starting from point. From there you have to start. Is that clear, children? So you all familiar how to write alphabet C. How to write an alphabet C. So we are going to start from right to left. Then we are coming from up to down. Then we are going to take from left to right. This way we are going to draw alphabet C. Here
we are not able to make a curve symbol. So we are going to make the alphabet in a straight lines. Okay, so the alphabets will bring like this. Okay, from right to left, then we are going to bring down, then we are going to take again left to right. Like this we are going to draw an alphabet C. Is that clear, children? Come, let's see the program now. Okay, now in the first line we are going to choose brush. Okay, we are going to choose brush, whether it could be draw in black or white. Now I have chosen white. So our command like should be like this: paint. See, paint is a smaller letter. Okay, then without space we have to type white. Here W is a capital. Already we have studied the RoboMind is a case sensitive. If it is a smaller, we must to type in a smaller letter. If it is a capital, we must to type in a capital letter. So then we have to open a bracket, must close a bracket. So this is the first line. We have chosen brush in white color. Then we are changing the direction of the robot. We are asking the robot to take direction left. So the robot will move to left. Will turn to left. The robot face, I mean the eyes, will turn to left side. Then from there we are going to forward one step. So we are going to forward one step. Then we are we are asking the robot to take right side direction. So the robot face, the eyes will turn to right side. The eyes will turn to right side. கீழ் நோக்கி இருக்கும். Turn ஆயிடும். Okay, what? To the right side. So it will consider it is a left, then right. Then from there, we are going to take backward 4 step. We are going to take backward 4 step. So it's coming down. Forward means it's going according to the face, it will take up. ஓகேவா? ஸோ அதனுடைய ஃபேஸை பொறுத்து தான், இந்த ரோபோட்டுடைய ஃபேஸை பொறுத்து தான் வெதர் இட் குட் பி ஃபார்வேர்டா ஆர் பேக்வேர்டான்றதை நம்ம கெஸ் பண்ணோம். ஸோ உங்களுடைய ரோபோட் வந்து எப்படி ரன் ஆகும்? ரைட் சைட் டேர்ன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பேக்வேர்டு 3 ஸ்டெப்ஸ் வந்து அது மூவ் ஆகும். 3 ஸ்டெப்ஸு மூவ் ஆகும். தென் இட் வில் டேர்ன் டு ரைட். இட் வில் டேர்ன் டு ரைட். அகெயின் இட்ஸ் மூவிங் டு ஃபார்வேர்டு. முன்னாடி மூவ் ஆகி போகும். புரியுதுங்களா சில்ட்ரன்? ஸோ the robot will draw a C from here. The starting point is here. Start one step. First it will turn and it will start to one step. Then again it will turn to right. Then it take backward 3 steps. Then it will move to right. It will turn to right. Again it will take one step forward. Okay, this same program you can write in a different way. Okay, you can take a left direction. Then you can move to what? You can move to forward like this. So உங்களுடைய டெக்னிக்கல் நாலேஜ் பொறுத்து தான் எல்லாமே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து you can use a repeat command. Already we have seen repeat command. Here if you see here the right forward இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டட் ஆகுது. ஸோ இங்கே சிக்கு வந்து மேலே இருக்க லைனும் கீழே இருக்க லைனும் இது ரெண்டும் ரிப்பீட்டட் ஆகுது. ஸோ இதை எப்படி நம்ம வந்து ரிப்பீட்டேஷன் பண்ண வைக்கிறது? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம், திங்க் பண்ணி நம்ம சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராமை எழுத கற்றுக்கணும். ஓகேவா? இப்போ வந்து வித்தவுட் ரிப்பீட் அண்ட் வித்தவுட் கண்டிஷன் வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் அ சிம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஹவு டு ட்ரா அண்ட் ஆல்ஃபபெட் சி. ஓகேவா? எத்தனை கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்? ஒன்று வந்து டைரக்ஷன் கமெண்ட், இன்னொன்று மூவிங் கமெண்ட், இன்னொன்று வந்து பெயிண்டிங் கமெண்ட். இந்த 3 காம்பினேஷன் கமெண்ட்ஸோடு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆல்ஃபபெட் சி வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோம்.
Is that clear, children? This same program can be write in a different way. ஓகேங்களா? ரிப்பீட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணலாம், கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா சிம்பிளாக இதே வந்து டைரெக்ஷன் வந்து வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரலாம். பட் நம்முடைய கான்செப்ட் வந்து என்ன பண்ண, சி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது, மேலேருந்து ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் டேர்ன் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் கீழே வருது, அதுக்கப்புறம் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு போகுது. இதுதான் கான்செப்ட். நம்ம சி இப்படி தானே வரைவோம், இதுதான் கான்செப்ட். இதை மைண்டில் வச்சுட்டு நம்ம இந்த கமெண்ட்ஸை பயன்படுத்தி நம்ம எப்படி வேணாலும் நம்ம ட்ரா பண்ணலாம். இஸ் தட் கிளியர், சில்ட்ரன்? இஸ் தட் கிளியர்? After finishing, you can run and see the robot will draw an alphabet C in white color. Is that clear? Okay. Now let's move on to next program. Okay, children. Now the second program is draw an alphabet H. Draw an alphabet H. பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸாக தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸை தான் நம்ம கொண்டு வரோம். ஸோ நம்முடைய ஹெச் வந்து எப்படி இருக்கும், நம்ம எப்படி வரைவோம், ஹெச் எப்படி எழுதுவோம் நம்ம நார்மலாகவே, வில் புட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன், அகெயின் வி ஆர் புட் அனதர் ஸ்ட்ரெயிட் லைன், தென் இந்த வில் புட் டேக் அ ட்ரா லைன் இன் த மிடில். இப்படி தானே ஹெச் நம்ம போடுவோம். ஆமாம் தானே சில்ட்ரன்? ஸோ வில் ரைட் ஹெச் normal alphabet, not cursive letter, normal, like this we have tried. So this we have to keep in the mind. According to this we have to draw. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டாண்டிங் லைன் இருக்குது, ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது, ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மிடியில் வந்து ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் இருக்குது, அதனுடைய சைஸும் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஸ்டாண்டிங் லைனுடைய சைஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆஃபாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இதிலுடைய பாதி தான் வந்து இந்த நடுவில் மிடியில் இருக்கிற லைனை நம்ம இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்டை புரிஞ்சுட்டு நம்ம இப்போ செய்யணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது டர்ட்டிலுடைய ரோபோட்டுடைய ஹெட்டை நம்ம பார்க்கணும். அதனுடைய ஹைஸ் வந்து எதை நோக்கி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம டைரெக்ஷனை மாற்றி இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம். ஓகேவா? லெட்ஸ் லேர்ன் த கமெண்ட்ஸ் நவ். ஸோ அவர் கொஸ்டின் இஸ் ட்ரா அன் ஆல்ஃபபெட் ஹெச். Okay, in the first line we are going to write paint white. Again here also we are going to select brush in white. Then we have asked the robot to take backward 6 step, to take backward 6 step. So robot உடைய head இங்க இருக்குது, அதனுடைய ஃபேஸ் வந்து எதை நோக்கி இருக்குது, இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம பேக்வேர்டு நம்ம வரோம். ஓகேவா? அப்படி இல்லைன்னா நம்ம டைரெக்ஷனை மாற்றிட்டு ஃபார்வேர்டு எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம கீழ் நோக்கி வரோம், அதனால் நம்ம பேக்வேர்டு சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதில் ஆஃப் திரும்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த ரோபோட்டுடைய ஃபேஸு இப்போ மேல் நோக்கி இருக்குது, அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபார்வேர்டு 3 ஸ்டெப், இதில் பாதி நம்ம மூவ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஃபார்வேர்ட் 3 ஸ்டெப்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த சைட் டேர்ன் பண்ணுறோம், ரைட் சைட் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து எத்தனை ஸ்டெப்பு எடுக்கிறோம், 4 ஸ்டெப் ஃபார்வேர்டு, முன்னாடி நோக்கி போகுது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இது அப்படின்னா லெஃப்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபார்வேர்ட் 3 ஸ்டெப் எடுக்கும், ஃபார்வேர்ட் 3 ஸ்டெப் எடுக்கும். ஓகேங்களா? மூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபார்வேர்ட் 3 ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பேக்வேர்டு ஃபுல் ஸ்டெப்பு நம்ம எடுக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ நம்மளுடைய ஹெச் எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும், திரும்ப வந்து பேக்வேர்ட் போயிட்டு ஆஃப் லைன் தான் நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து மிடில் லைனை நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபார்வேர்டு வந்து நம்ம எத்தனை ஸ்டெப் போகிறோம், 3 ஸ்டெப் போயிட்டு அப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக நம்ம கொண்டு வரோம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம வந்து எப்படி இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, நம்முடைய ஹெச் எப்படி நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கொண்டு வந்திருக்கோம், அதுக்கப்புறம் பேக்கில் போகிறோம், மிடில் லைன் கொண்டு வரோம், அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்ப மேலே போகிறோம், அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கொண்டு வரும். இப்படி தான் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஹெச் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி தான் நம்ம கமெண்ட் செய்திருக்கோம். ஸோ அக்கார்டிங் டு த கமெண்ட்ஸ் த ரோபோட் வில் பெர்ஃபார்ம் இன் த வேர்ல்டு பேனல். இஸ் தட் கிளியர் சில்ட்ரன்? ஸோ ஹியர் ஆல்சோ வி ஹவ் யூஸ்ட் பெயிண்ட் கமெண்ட் அண்ட் மூவிங் கமெண்ட், தென் direction command. These commands are combined and we have wrote a coding here in the script panel. Is that clear? Okay, now let's move on to next example.
Okay, our third example is draw an alphabet I. Draw an alphabet I. Here also you can see only straight lines and sleeping lines. Everything is straight lines, only lines. There is no curve at all. Is that clear, children? And you can see the robot here. This is a ending point. ஐ வரைஞ்சிட்ட அப்புறம் ரோபோட் எந்த பொசிஷனில் நிற்கிதுன்றதை நம்ம இங்கே காமிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? இப்போ இதனுடைய ஸ்கிரிப்ட் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஓகேவா? யூ கேன் ஜூம் அண்ட் see the children script. Now here we have chosen brush in black. Brush in black. So in the first line we are going to write paint black, open and close bracket. This is a syntax. Syntax means it's a structure. You all studied or already. Okay, the structure of each commands. ஒரு கமாண்ட் வந்து எப்படி வந்து ஸ்கிரிப்ட் பேனலில் நம்ம எழுதணும், ரோபோ மைண்டில் எப்படி எழுதுன்றது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறது தான். ஸோ எப்போ நம்ம கமெண்ட்ஸ் எதுனாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அது கேஸ் சென்சிட்டிவாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம். அதுக்கு ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இருக்கான்றதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம். உள்ளே வந்து பெராமீட்டர் சென்ட் பண்ணணுமா இல்லையான்ற. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைரெக்ஷன் கமெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து என்னது பெராமீட்டர்ஸ் சென்ட் பண்ண போதில்லை. ரைட்டு லெஃப்ட் இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம பெராமீட்டர் எதுவுமே சென்ட் பண்ணுற போகிறது, எம்டியாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக்வேர்டு மூவிங் கமெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம வந்து பெராமீட்டர் சென்ட் பண்ணுறோம், எத்தனை ஸ்டெப் அது மூவ் ஆகணுன்றது நம்பர்ஸில் வந்து நம்ம ரைட் பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல. ஓகேவா? என் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ், எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் வந்து அது மூவ் ஆகணுன்றது நம்ம இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ செகண்ட் லைன் வந்து we are asking the robot to turn to left side. Then we are asking the robot to take forward 4 step. Again we are asking the robot to take backward 2 step. Then the robot will turn to right. Then we are asking the robot to take backward 7 step and asking the robot to take left direction. Then taking forward 2 step, again backward 4 step. ஸோ ஐ இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி வரைஞ்சிருக்கோம். ஓகேவா? லெட்ஸ் see now. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி ஐயை வரைஞ்சிருக்கோம், நம்ம பிளாக் கலர் பெயிண்ட் ப்ரஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். 4 ஸ்டெப்பு என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம மூவ் பண்ணியிருக்கோம். 4 ஸ்டெப் எங்கே மூவ் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம ஃபார்வர்ட் மூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரோபோட் வில் ஃபார்வர்ட் 4 ஸ்டெப். ஓகேங்களா? ஸோ ரோபோட்டுடைய ஹெட் இங்கே இருக்குது. ஸோ 4 ஸ்டெப் மூவ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து 2 ஸ்டெப் பேக்வேர்டில் வரும். தென் வி ஆர் டேக்கிங் பேக்வேர்ட் 7 ஸ்டெப். அதுக்கப்புறம் என்னது ஃபார்வர்ட் 2 ஸ்டெப் லெஃப்ட் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபார்வேர்டு முன்னாடி நோக்கி நம்ம வந்து எத்தனை ஸ்டெப்பு போடுறோம், நம்ம 2 ஸ்டெப்பு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பேக்வேர்டில் 4 ஸ்டெப்பு வரும். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 லைன்ஸுமே வந்து 2 டைம்ஸ் நமக்கு ட்ரா ஆகுது. ஓகேங்களா? இந்த ஆஃப் த லைன் பார்த்திங்கன்னா வந்து 2 டைம்ஸ் நமக்கு வந்து ட்ரா ஆகுது. ஸோ நம்முடைய ஐ வந்து நம்ம இப்படி தான் கொண்டு வரோம். ஓகேவா? இஸ் தட் கிளியர் சில்ட்ரன்? ஸோ டேக்கிங் ஃபார்வேர்ட், அதுக்கப்புறம் திரும்ப பேக்வேர்ட் வரும். 2 ஸ்டெப் வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நம்ம வந்து பேக்வேர்ட் வரும். அதே போல் வந்து ஃபார்வேர்ட் 2 ஸ்டெப் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல் லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஆல்ஃபபெட்டும் நம்ம வரைப்போகிறோம். ஸோ ஹியர் இன் திஸ் கிளாஸ் யூ ஹவ் டு லேர்ன் திஸ் 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகேவா? வீட்டில் உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் சில்ட்ரன். ஏதாச்சும் புரியலைன்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம மெயினாக படிச்சிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து மூவிங் கமெண்ட்ஸு, டைரெக்ஷன் கமெண்ட்ஸு அண்டு பெயிண்டிங் கமெண்ட்ஸ். இது 3ஐயும் கம்பைன் பண்ணி எப்படி நம்ம சிம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நம்ம ஓனாக எப்படி எழுதுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம். உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்கேன், ஹோம் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? இதே மாதிரி தான் இதை எக்ஸாம்பிளாக வச்சு நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? இட்ஸ் மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த 3 ப்ரோக்ராமையும் நான் இங்கே தனித்தனியாக உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். அதில் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமையும் வச்சு அது எப்படி அதனுடைய ரிசல்ட் எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீனாக நான் காமிச்சிருக்கேன். ஓகேவா? எப்படி அது ரன் ஆகுது, எப்படி எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி எப்படி டேர்ன் ஆகி அது ட்ராப் பண்ணுறது தான் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்க்ரீனாக காமிச்சிருக்கேன். அதனுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம், 3 ப்ரோக்ராம்ஸ். இதே கான்செப்டை மைண்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஹோம் ஆக்டிவிட்டியை வந்து நீங்கள் செய்யணும். ஓகேவா? எப்படி வந்து ஆல்ஃபபெட் ஏ எப்படி ட்ராப் பண்ணுறது, எஃப் எப்படி ட்ராப் பண்ணுறது, எல் எப்படி ட்ராப் பண்ணுறது அப்படின்றத நீங்கள் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இஸ் தட் கிளியர் சில்ட்ரன்? ஓகேவா?
So get practice and we'll see the result in the we'll see for this program. இந்த 3 ப்ரோக்ராம் உடைய ரிசல்ட்டை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு நான் கிளாஸ் எடுத்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இந்த 3 எக்ஸாம்பிள்ஸை வச்சு இந்த விஷயத்தை எப்படி செய்யலாம், இந்த ஆல்ஃபபெட் ஏ எஃப் எல் வந்து எப்படி ட்ரா பண்ணுறது, நீங்கள் எப்படி செய்யலான்றது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் டவுட்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். வில் சி இதனுடைய ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? Okay children, have a nice day.